लड़े मजीठीए के खिलाफ। स्वाताता अपने पिंड नौजवानों को कहता भी बस च उतर जाओ नहीं अग ला के मचा दूंगा। ये वर्ड ने आप कहे ने सिद्धू ने। चिट्टा तो बड़ी दूर की गल, मैं शराब का टेस्ट नहीं पता, मैनू बीयर का नहीं पता, तो यह 7 बजे तो टुन हो जाता, पैग लाए बने स्टेज पर नहीं चढ़ता, 10 बजे तो पहला उठता नहीं, 10-10 15-15 गनमैन ने, जिप्सी अगे चलती आ, ये सेवा। पोस्ट पाउंदा कि कोई साला कोई ऐसा जम्मिया नहीं जिहड़ा मैनू जिथे जी पैर धर लिया अड़ गए खड़ गए फिर 8 मिनटां बाद डिलीट कर दिंदा। मैनू अपने आप नूं बचाउण लई, अपने आप नूं बनाई रखण लई 18 किले भी दाते लाउणे पे मैं ला दूँ, पर मैं ऐसे बंदे दी ईन नहीं मन सकदा। मैं मानसा तो लड़ूँ, मैं मानसा तो लड़ूँ, मानसा करी जांदा गा। ऐ नहीं समझ आउंदी मानसा नूं देन की है जी। बैठे मेरे नाल सामने, पुछ लियो तुसीं, कदे बिठाओ ना सामने। जसपिंदर पार्टी प्यारी है या मानसा की सीट प्यारी है? पार्टी प्यारी है। पार्टी टिकट नहीं दिंदी, फिर की करूँ जसपिंदर? वो आम सी मैं हाँ 100 तो प्लस का किला बना लिया, करोड़ तो उपर गड्डियां ने, स्वाता तां बिना चैक वंडे, स्वाता तां बिना सरकार का सहारा लैके मैदान च कुदे साडे वांगू। ये तो पता होवे अकलिया पिंड कित्थे आ, रड़ कित्थे आ, उन्होंने यही नहीं पता भी मेरा पिंड किहड़े हल्के च पैंदा। सारियां ताकतां मेरे उल्ट लगियां मैनू ठोकण लई, वड्डे वड्डे लीडरशिप। सिद्धू आखदा कि कहंदा इन्हां तो ये चीज़ पुछ के देखो कि जिहड़ा पैसा आउंदा वो कित्थों आउंदा। काहनूं तुसीं मेरे ते रेड करा दूगा हो, रेड दा डर भी उन्हां नूं हुंदा बाई जिहदे ते काना हुंदा। जिहड़ा रुपया आउंदा ਉਹ सुनो। AK-47 वाला जिहड़ा ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸੀਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਰੇਜ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਸੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਇਹਦੀ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਸਪਿੰਦਰ ਵਧੀਆ ਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। 60 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਓ MLA ਬਣ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਥੋਂਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਜੇ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ WhatsApp ਤੇ ਸਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੋ, MC ਨੂੰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਫੜੂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੋਊ ਵੀ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਸਾਡੇ। ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਬੈਠ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। सत श्री अकाल, RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ देख रहे हो तुसी, मैं हाँ जस गरेवाल। आख्या जाता कि जेकर राजसी मैदान दे विच तुसी डटे रहना आ, राजनीतिक पिड़ दे विच जेकर तुसी डटे रहना आ, तां तुहानूं उन्हां लोकां दी बराबरी करनी पैनी आ, क्योंकि जेकर तुसी नीवें होवोगे तां तुहानूं दब देणगे ते उच्चे उन्हां ने तुहानूं लंघण नहीं देना। ते ये चीज़ां जिहड़ियां ने वोटां वेले सामने आउंदियां ने, किसी एक पार्टी च नहीं, हर एक पार्टी दे विच आउंदियां ने। तो हुण ध्यान केंद्रित जिहड़ी सीट ते हर एक दा होया आ, वो मानसा दी सीट आ। कांग्रेस वालों 2 नौजवान जिहड़े अपनी दावेदारी पेश कर रहे आ, जिथे एक बन्ने पिछले दिनी ज्वाइन करते हैं सिद्धू मूसेवाला, कलाकारी दे विच आउंदे ने, उस तो बाद राजनीतिक दे विच जिहड़ा मोर्चा सामभदे ने, उत्थे ही एक होर नौजवान जिहड़ा अपनी दावेदारी पेश करदा आ, जसपिंदर चाहल। पिछले दिनी एक रैली भी जसपिंदर वालों कीती जांदी आ, ते रैली दे विच ये आख्या जाता कि आवाज़ जिहड़ी हैगी आ वो दिल्ली तक पहुँचनी चाहिए। जसपिंदर बाई साडे नाल होगा, जसपिंदर बाई दे नाल गलबात जिहड़ी आ इस विषय ते करांगे। सब तो पहला बाई दा स्वागत करते हैं। जसपिंदर बाई बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, जी आयां ਨੂੰ। बाई आवाज़ अज भी बैठी लगदी आ, 4 तरीक की रैली हुंदी आ, तुसीं आख्या सी कि जिहड़ा ललकरे आ, जिहड़ियां ये आवाज़ आ, ये दिल्ली तक पहुँचनी चाहिए, पहुँच गई? बिल्कुल जी, जोर लग गया, इस करके अज आवाज़ बैठी आ। लड़ाई लड़ रहे अपनी, साडा फर्ज आ अपनी ताकत दिखाना, अपनी आवाज़ बुलंद करना। सो हुण दिल्ली वाले ने देखना उन्हां दा की फैसला। जसपिंदर एक चीज़ दस्सिओ बाई, एक पासे तुहानूं आम आदमी पार्टी नाल लड़ना पै रहा, दूसरे पासे श्रोमणी अकाली दल आ, तीसरे पासे भाजपा ने हो जाना आ, चौथे पासे अपणिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ भी लड़ना पै रहा, की कारण? यूथ कांग्रेस
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, MLA MPs ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਦਿਗਜ ਨੇਤਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਗਾਇਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਸਟਾਰਡਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 20-25 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੇਠ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਸਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੇਠਲਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਠੋਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਗਠਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ, ਅੜਦਾ, ਯੂਜ਼ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜਨ ਦਾ, ਅੜਨ ਦਾ, ਲੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਭਰੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜੇ ਸਪੀਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕਦੇ ਹੁਣ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਗਾਇਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਹਰਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਪੈਸਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਈ ਜਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਸੀ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਮ ਘਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਐਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ। ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ, ਗਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜੀ, ਸੋਚਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਗਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੀ ਆਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਦਾ? ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਰਤਾ ਹਰੇਕ ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, 100 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਚੈਨਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਆਮਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਗਜ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਖੇਤਰ ਫਰਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਊ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ, MC ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੌਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ 25-30 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਸਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਫੇਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ,
ਫੇਮ ਗੱਲ ਆਮ ਖਾਸ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਸਿਆਸਤ ਚੋਂ ਕੁੱਦਿਆ, ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਦਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਆਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਧਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਆ ਸਾਲ ਦੀ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਮ। 15 ਲੱਖ 20 ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚਲੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਲੱਖ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਖਰਚੇ ਵਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 10 ਤੋਂ 15 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਕਮ ਆ ਮਹੀਨੇ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਆਮ ਤੇ ਆਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਮ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਨ ਤੇ ਆ, 21 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਆਫ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੌਬ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਠੇਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ 18-20 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਉੱਤਰ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਢਹਿ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ NGO 10,000 ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਜਾਂ 18 ਕਿੱਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾ ਖੇਡਣਾ, ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਉਣੀ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਹ ਰੈਲੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਤੇ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜੇ, ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਬਸ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਜਸਪਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਚਿੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵਾਂ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਆਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਮ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ, ਰੱਬ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਦੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਆ? ਪਰ ਸੱਚ ਆ ਇਹ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਸੀ। AK-47 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸੀਨ, ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਰੇਜ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਸੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਇਹਦੀ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ, ਜਾਨ ਛਡਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਪਏ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜਸਪਿੰਦਰ, ਪਾਰਟੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸੀਟ ਪਿਆਰੀ ਆ? ਪਾਰਟੀ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਪਿਆਰੀ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੂੰ ਵੀ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਰਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੀ? ਸੁਣੋ, ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਗਲਤ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਗਲਤ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਂਝੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰ ਵਿਰੋਧ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਹਜੂਮ ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਸਪਿੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਮਗਰ ਪਏ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛਾ ਤਾਂ ਜਸਪਿੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਸਪਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਕੋਹ 10,000 ਬੰਦਾ ਜਸਪਿੰਦਰ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਵੀ 10,000 ਜਸਪਿੰਦਰ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ, ਪੰਡਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਦੇ ਸੀ? 10,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦਿਓ, MC ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਫੜੂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੋਊ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮਝੂਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੋਊ ਵੀ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ? ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਸਾਡੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜਸਪਿੰਦਰ ਐਵੇਂ ਨਾਰੇ ਮਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਆਪ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਗਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਕਲੀਆ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਰੜ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਦੂਲਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝਦਾ, ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਲੜੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਵਾ ਤਾਤਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਲੜੇ ਸੁਖਵੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਾਨਸਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਮਾਨਸਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਪ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੜੂਗਾ। ਫਿਰ ਹਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੰਗੀ ਰੌਲਾ ਹਜੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣੀ ਰੰਗੀ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਈ ਜਸ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ, ਚੈੱਕ ਉਹ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਵੰਡ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ MLA ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। 10-10 15-15 ਗਨਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਪਸੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ? MP ਹੋਵੇ, MLA ਹੋਵੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਹਿ ਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5-7 ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ? ਡਰ ਕੀ ਤੋਂ ਆ? ਹਜੇ ਤਾਂ MLA ਨਹੀਂ, MP ਨਹੀਂ, ਡਰ ਕੀ ਤੋਂ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਆ? 10-10 ਮੁੰਡੇ ਕਮਾਂਡੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂ ਵੀ MP ਆ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰ ਕੀ ਤੋਂ ਆ? ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮਗਰ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆ? ਸਵਾਤਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ, ਸਵਾਤਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ। ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਣ ਲਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
ਇਹ ਕਾਕਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਸ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਚਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਵਰਡ ਨੇ ਆਪ ਕਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤਾਰੇ ਬੱਸ 'ਚੋਂ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਭੇਜੇ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਬੱਸ ਭੇਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਕਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੜੂੰ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੜੂੰ, ਮਾਨਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੇ ਬਿਠਾਓ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੇਲੇ? ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਇਹਨੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੰਜ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ, ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਖੜੇ। ਗੱਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗਾਇਕੀ, ਸਟਾਰਡਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਸਟਾਰਡਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਆ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਵੇ, ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸਮਝੇ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਆਇਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਊ, ਐਮਪੀ ਬਣ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਊ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਉਂ ਪਾਲਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਦੱਬਿਆ? ਉਹ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਦੱਬਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੱਬਿਆ। ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਾ ਰਵੀ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਨਜੀਓ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੰਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾਗਾ, ਵਿੱਚ ਵੜਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇਖਣ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਓ, ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਪਾਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਭਪਾਲ ਖੁਰਦ, ਦੋਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਆ, ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਦੋਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਪੰਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 25 ਸਾਲ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦਾ। 60 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚੀ ਕੀਤੀ ਆ, 45 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੜਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੀ ਰਾਜਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦਿਆ ਸਿਆਸਤ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਤਾਰਨਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਹੰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਦੇਖੋ, 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਸੋਂ ਬੋਲਦਾ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਰੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਈ, ਅਸੀਂ 10 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ
ਪੈਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਬੀਅਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਟੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਗ ਲਾਈ ਬਣੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦਾ, 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਪੈਰ ਧਰ ਲਿਆ, ਅੜ ਗਏ, ਖੜ ਗਏ, ਫਿਰ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਦੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਐਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੂ, ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਾਵੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ MLA ਆ, ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲਓ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਅੱਜ, ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 63 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 63 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰੋ, ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਰੋ, ਭੀਖੀ ਦਾ ਕਰੋ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਿੱਧੂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਇਹ ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਾ ਦੂਗਾ ਉਹ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਭਾਲਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਆ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲਿਮਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਮੈਨੂੰ 17 ਤੋਂ 18 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, 4-5 ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, 21-22 ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਲਿਮਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੋਨ ਆ ਕੱਲੀ ਤੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ 3-3 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ NGO ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜੇ ਕੋਈ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਚਸ਼ਪਿੰਦਰ ਲਈ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹਰੇਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਰੁਪਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਬੱਸਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਮੇਰਾ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਚਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕਹੇ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਆ ਚੱਕ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਆ, ਰੁਪਇਆ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਕਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜੂ। ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ 4-4.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ, ਇੱਕ MC, ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਚਸ਼ਪਿੰਦਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ, ਚਸ਼ਪਿੰਦਰ ਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਚਸ਼ਪਿੰਦਰ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੁੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਦੇ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਆ, ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 18 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਆ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਦਵੀ ਨਾ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਫੱਟੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 1000 ਫੋਨ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦਵੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਇਆ ਨਾਲੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਅਗਲਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਸਪਿੰਦਰ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਸਾਂਢਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਸਾਂਢਾ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਸਪਿੰਦਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜਸਪਿੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਸਪਿੰਦਰ, ਪੱਕਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਚਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਬਾਈ ਚੱਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਰਪੂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਲਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਫੱਟੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਗਏ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਸੁਣ ਗਏ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ 'ਚ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜਸਪਿੰਦਰ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, 1 ਵਜੇ ਚੱਕ ਲੂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 5 ਵਜੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 5 ਵਜੇ ਵੀ ਚੱਕ ਲੂ, ਘਰੇ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣੂ। ਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ WhatsApp ਤੇ, ਸਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿਸਾਨੀ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਜੋੜਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੋਨਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਆ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਜਾਣੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ, ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਖੜ ਜੋ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 8 ਤੋਂ 10 12 ਬੈਠੂੰ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ? ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਬੈਠ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਊ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂ ਜਸਪਿੰਦਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਲੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੜਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਏ, ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ 2 ਵਾਰ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਖੜਿਆ? ਸੰਗਠਨ ਤੁੰਨ ਕੇ ਖੜਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਕੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ? ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, MC ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਜਸਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਤਾ, ਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲੜਾਉਣਾ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਲਿਆਉਣ, ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ।
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਸਪਿੰਦਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਾ ਦੂ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਫਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਅਕਸਰ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਬਤਾ ਜਸਪਿੰਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਦਬੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਦੂ। ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਕਿਹਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬੜੱਪਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਖੜੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ, ਨਾ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲੜੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰਾ 'ਤੇ ਲੜੂੰ। ਔਰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਮਾਂ, ਹਰ ਭੈਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਸਪਿੰਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਸਪਿੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਸਪਿੰਦਰ ਵਧੀਆ ਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਛੱਡੋ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਸਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਸਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਗਲਰ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਸਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ, ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਸਿਰਫ ਮੂਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ, ਆਪ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਈ 2 ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀ, ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਭਰਾ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਆਏ ਨੇ। ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1-2 ਬਲਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸੀ। ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਗਰੰਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਚੈੱਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਹਰ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਂਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਨਸਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਕਾਰਤੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਿਓ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖੀਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਭਪਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਪੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖੀਵੇ ਖੁਰਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਤੇ ਖੀਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੋੜਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੋੜਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖੀਵੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਸਦੂਲਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂਸਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਂ ਵਾਲਾ 50% ਪਿੱਛੇ ਆ।
ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ 2 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਭੋਪਾਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਖੁਰਦ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਨਾਲੇ ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਕ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾਨਸਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਸਪਿੰਦਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਐਮਐਲਏ, ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਜਸਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਸਪਿੰਦਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਚੇਂਜ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਨਸਾ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ। ਮਾਨਸਾ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਭੇਜਣਾ। ਬਦਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਨੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਜਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੰਦ ਦਾ ਢੇਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਮੇਰਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜੀ। ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਪ ਮੈਂ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਟਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੇਰੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਭਰਾਈ ਆ, ਫ੍ਰੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਪੋਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਸਮਝਣਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਆਫ ਸੋਰਸ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਣੀ ਜਾਣਗੇ, ਢਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ। ਇਹੀ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਜਸਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਮੀਦ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸੋਚ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਨਾੜ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਲੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਐਮਸੀ ਬਣ ਕੇ ਵਾਰਡ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਠ। ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ ਗੇਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਪਿੰਦਰ ਭਾਈ, ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਾਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਮਗਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬਾਤ ਹਰੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ। ਧਨਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੰਨੀਓ, ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਨੀਓ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਰਹੀ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਠੋਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਸੇਮ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਸੀ
ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਛੜਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਗਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਕਦਾ ਤਾਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਲਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੀ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਉਹੀ ਰਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆਖਰੀ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 70-80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਪਿੰਦਰ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਸ ਬਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜਸਪਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਾਂ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਸੀਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਸੀਟ ਦਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈ ਜਸਪਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਸਪਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਆ ਜਸਪਿੰਦਰ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਆ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਲਬਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਸ ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ।